ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا کہ میرے جملے اگر تلخ ہو کیوں، اس لیے میرے نبی کی حرمت کا معاملہ. سبحان اللہ، کیا بات. ہم کوئی نرم گفتگو کرنے کے اس وقت قائل نہیں ہے جب نبی کی بے ادبی ہو رہی ہو. کسی کو اچھا لگے تو سنے، نہیں اچھا لگے تو گھر پہ بیٹھے، کیونکہ نبی کی عظمت کا معاملہ ہے. سبحان اللہ. بے شک. اس وقت جو نرم ہاتھ رکھنے کی بات کرے مجھے اس کے ایمان پہ شک لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی کی عظمت کی بات آئے تو صدیق اکبر جیسا اتنا سنجیدہ نرم مزاج آدمی جب جواب دیتا ہے تو وہ جواب کا بے عین ہی ترجمہ بخاری کا آج تک لوگ نہ کر سکتے. ورنہ بتاؤ کر کے لوگ بخاری کو تو بہت مانتے ہیں نا، وہ بخاری میں وہ جواب کا کوئی ترجمہ کر دے جلسے میں، وہی من نوان جو صدیق نے کہا تھا جا. میں تو وہ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پاتا، لیکن عشق والے تو تڑپیں گے نا، عشق والے تو تڑپیں گے نا، اس لیے کہ ہمارا سب کچھ تو وہی ہے. سبحان اللہ، کیا بات. حق ہے. اور عیب ہو تو کوئی بیان کرے تو ٹینشن نہیں، لیکن جو ذات بے عیب ہو تو شیطنت کا یہ سلسلہ دیر سے جاری ہوا. کیا میں نے جو آیات پڑھی، تلاوت کی، جب حضور علیہ السلام پر کسی سبب سے آیات کا نزول موقوف ہو گیا کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے. اب کیوں موقوف ہوا اس کے جواب الگ الگ دیے جاتے ہیں، لیکن ہم اہل عشق ساری روایتوں کو سامنے رکھ کر ایک بات کہتے ہیں. آیات کا نزول کیوں موقوف ہوا؟ وجہ یہ ہوئی کہ محبوب کے اندر کلام الہی کی لذت کی اور تڑپ پیدا ہو جائے. بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ہم اس طرف جاتے ہیں اور سب مانتے ہیں، جتنی بیان کی گئی ہے صحیح حدیث کی روشنی میں سب مانتے ہیں، اختلاف نہیں کہ چارپائی کے نیچے کیا تھا تو یہ تھا، وہ سب اپنی جگہ. لیکن ہم جو مانتے ہیں وہی کہ انقطاع کا سبب، جیسے کسی پیاسے کو شربت کا ایک گھونٹ پلا کر کے آپ ہٹا لیں برتن تو بولو پیاس اور بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی، وہ تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا، ہے نا. تو محبوب سے آیتیں اس لیے روک لی گئی کہ وہاں تو کلام الہی کا شربت تھا، تو اللہ کے کلام کی لذت جو ڈائریکٹ ان کے دل پہ نازل ہوتی تھی تو پھر اس کی اپنی لذت تھی نا. آج کوئی اچھا قاری قرآن پڑھے تو کیسا لگتا ہے محفل میں، جب ڈائریکٹ ان کے دل پہ قرآن نازل ہوتا ہوگا تو اس وقت کا منظر کیا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کچھ دیر کے لیے روکا گیا، بڑی حکمتیں تھی، کچھ لوگوں نے کچھ کہا سب صحیح ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اہل محبت کی کچھ باتیں ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے بھی دلیل ہے، میں کوئی بغیر دلیل بات نہیں کرنا چاہتا. تو ہوا یہ کہ رک گیا نزول، تو مکے کے بدتمیزوں نے کہا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا. کیا کہا؟ اور یہ بات نقل کر رہا ہوں کیونکہ کافروں کی بات، ان کا کفر نقل کرنا کوئی کفر نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہوا کیا. کہا کہ توجہ کرنا میری طرف دیکھتے ہوئے، انہوں نے کہا محمد کو اس کے رب نے، یہ جملے تھے، محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا. اب جب انہوں نے یہ کہا نا کہ چھوڑ دیا تو حضور کے پاس یہ جملہ پہنچا، تکلیف ہوئی حضور کو. ظاہر سی بات ہے کسی کی بے ادبی ہوگی تو تکلیف تو ہوگی، دل ہے. حضور کو تکلیف ہوئی تو حضور نے نظریں اوپر اٹھائی. دیکھیں آپ، حضور کی نظریں اوپر اٹھی، وہ حیا سے جھکی ہوئی نظریں اوپر اٹھی اور دل میں خیال آیا میرے یار کیا تو نے مجھے چھوڑ دیا. یہ جو کہتے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ مکے کے کافر جو بک بک کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. قربان اب بلبل سدرا کو حکم ہوتا ہے جبریل جاؤ، سبحان اللہ، اور یہ بک بک جو کر رہے ہیں نا ان کو جواب دو، اور محبوب پر یہ سورج چمکتی دمکتی نعت لے کر کے جاؤ. کیا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چاشت کی قسم، رات کی قسم. اور اہل محبت جب ساری تفاسیر کا نچوڑ پیش کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں
तेरे चेहरे की कसम, सुभान अल्लाह, है सुभान अल्लाह, तेरे सुभान अल्लाह, जुल्फों की सुभान अल्लाह, कसम, सुभान अल्लाह। तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम। फिर उसके बाद जवाब का अंदाज देखो, मा वद्दाका रब्बुका। उन्होंने क्या कहा था? मोहम्मद के रब ने उसको छोड़ दिया। जवाब में भी यही, ये नहीं कि अल्लाह ने छोड़ दिया। क्या कहा? तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा, न मकरू जाना। देखो पहले उनका जवाब आ रहा है और अब जवाब आने के बाद महबूब की ताशान बयान की जा रही है। क्या? मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला। ना आपके रब ने आपको छोड़ा, ना आपको मकरू जाना। अरे वो अल्लाह है, कोई लाख मर्तबा आसमान देखता रहे और पूछता रहे क्या तूने मुझे छोड़ दिया, उसने किसी को क्या जवाब देना, कब देना। लेकिन महबूब से प्यार जो है, महबूब की नजरें उठी तो बात आ गई। प्यारे तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं, तेरे रब ने तुझे मकरू नहीं जाना। और फिर क्या कहा? अरे वो मकरू कैसे जानता? वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। तू कोई छोड़ने की चीज है? प्यारे तेरी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तुझे घटाया ना जाएगा, तुझे घटाया ना जाएगा, हर लम्हे तेरी अजमत को बढ़ाया जाएगा। सुभान अल्लाह, है सुभान अल्लाह, सुभान। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। और फिर बड़ी बात ये कही, ना छोड़ता वो है, तवज्जो करना, छोड़ता वो है जो नाराज हो जाता है। हम तुझसे नाराज कैसे हो? वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाओगे। मतलब ये है कि उससे छोड़ा जाता है जिससे नाराज होते हैं। प्यारे सब हमारी रजा चाहते हैं, हम तेरी रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, हुज़ूर सैयद अमीरुल क़ादरी साहब क़िबला, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान तुझे अल्लाह। कैसे छोड़ेंगे, हम तो तेरी रजा चाहते। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फावा। प्यारे जब हमने तुझे यतीम पाया, यतीमों को तो सब छोड़ देते हैं, लेकिन जब हमने तुझे यतीम पाया तो अपनी आगोश रहमत में पनाह अता की। अलम यजिदका यतीमन फावा ववजदका दाल्लन फहदा। और जब देखा तुझे अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता तो तुझे अपनी तरफ रास्ता अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी मोहब्बत में तुझे गुम देखा, तुझे खुद रफ्ता देखा, अपनी तरफ रास्ता अता किया, तुझे राह अता की। अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना। और जब देखा तुमने है तुम्हें जरूरतमंद तो हमने तुम्हें माला माल कर दिया, तुम्हें गनी कर दिया। अल्लाह अकबर। ये हुजूर की शान बयान की जा रही। अब थोड़ा गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले एक बात आप सुने। हुजूर की नजरें उठी और सोचा तूने मुझे छोड़ दिया, तो आयत का कैसे आ रही है? वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम। इस आयत को जहन में रखें और इसका बैकग्राउंड यहीं छोड़ दें, दूसरी तरफ चलें। मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। एक मुहिब है और एक महबूब है, ठीक? और महबूब के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है कि उसके मुहिब ने उसको छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। यानी मुहिब और महबूब में लोग झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में महबूब के कान तक बात पहुंचती है। अभी मैं हुजूर के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात समझाने के लिए किसी दूसरी तरफ। तो वो अपने मुहिब से एक बार कहता है, क्या वाकई तूने मुझे छोड़ दिया? तो मुहिब क्या करता है, उसके करीब आता है और उसके दोनों रुखसार को पकड़ता है और पकड़ कर दोनों रुखसार हाथ में लेके कहता है, ओ मेरी जान, तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसमें खा करके कहता है ना, मैं तुझे कैसे छोड़। बिला तमसील, बिला तमसील, यूं लगता है जैसे मशीयत के दस्त ने
मुस्तफ़ा जाने रहमत को रुखसार को पकड़ करके कहा हो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, प्यारे तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, हम तुझे कैसे छोड़े। कायनात तेरे लिए बनाई, तुझे कैसे छोड़े। जन्नत तेरे लिए बनाई, तुझे कैसे छोड़े। सितारों की अंजुमन तेरे लिए बनाई, तुझे कैसे छोड़े। रातों को तारीकी दी तेरी वजह से, तुझे कैसे छोड़े। फूलों को तबस्सुम दिया तेरी वजह से, तुझे कैसे छोड़े। गिरते हुए आबशार तेरा सदका है, तुझे कैसे छोड़े। चलती हुई कायनात तेरा सदका है, तुझे कैसे छोड़े। अर्श न बनाती अगर तुझे पैदा करना न होता, मलाइका न बनाती अगर तुझे पैदा करना न होता, कायनात के हुस्न न होता, तुझे पैदा करना न होता। प्यारे हम तो यहां तक कह चुके कि अगर तुझे पैदा करना न होता तो हम अपनी रुबूबियत का इजहार भी ना करते।